ہم نے اس پہلگام کے حملے کے بعد مکمل کوشش کی کہ آہستہ آہستہ ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے، لیکن ہماری یہ بھی کوشش رہی کہ کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم پہلگام کے حملے کا نتیجہ جو ہے روپے اور پیسے میں تول رہے ہیں، کیونکہ بے گناہ لوگوں کا خون بہا وہاں پہ، اور اگر اس خون کو ہم پیسوں میں تولنا شروع کریں کہ دیکھیے جب یہاں حملہ ہوا تو ہمارے ٹورزم کو نقصان ہوا، وہ غلط ہوتا۔ تو ہماری کبھی کوشش نہیں تھی کہ پہلگام کے حملوں کو ہم ٹورزم کے معاملے میں تولیں، لیکن کوشش جیسے میں نے کہا ہماری رہی کہ آہستہ آہستہ ٹورزم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ چلنا شروع ہو جائے۔ پچھلے سال ہمارے لیے مشکل رہا، جب بڑھنا شروع ہوا تو دلی کے حملے کے بعد دوبارہ ایک دھکا پڑا، لیکن سردیوں میں جب سے برف شروع ہوئی تب سے لوگوں کا آنا جانا تھوڑا بڑھ گیا ہے، لیکن ہم اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی اس میں غلطی کی اور پھر مار کھایا۔ ہم بڑا چڑھا کے جو ہیں آنکڑے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اتنے لاکھ لوگ آئے، اتنے کروڑ لوگ آئے، اور خامخواہ جو آتے ہیں وہ نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے ہمیں ٹورزم پروموشن جو ہے اپنا کرنا چاہیے، لیکن نمبرز اور ہم کتنے کامیاب ہیں اس پہ ہم تھوڑا جو ہے کم ہی بات کریں تو بہتر ہوگا۔ منریگا اسکیم کو بند کیے جانے کو لے کر دیش بھر میں بات چھڑا ہوا، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہ، بند نہیں کیا گیا ہے، اس میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا نام بدلا گیا جس سے ہم سب کو اعتراض ہے۔ آپ نے مہاتما گاندھی کا نام ہٹا کے اس کا نام ہی بدل دیا، پہلے تو وہ آپ نے غلط کیا۔ دوسرا پھر آپ نے اسکیم کے جو اس کا جو مقصد تھا اس کو ہی کمزور کیا۔ اب میرے جیسے جگہ جو ہیں ان پہ اثر کم پڑے گا، کیونکہ ہمیں پہلے بھی 90-10 کے لحاظ سے اس میں فنڈنگ ہوتی تھی، آگے بھی اسی پیٹرن پہ ہمیں فنڈنگ ملے گی۔ لیکن اب پنجاب میں بیٹھے ہیں تو جہاں پنجاب کو پورا پیسہ مرکز کی طرف سے آتا تھا منریگا کے طرح کے لیے، اب کیا نام رکھا ہے اس کا، رام جی اب جی رام جی کے اسکیم کے لیے پیسوں کا انتظام کافی حد تک ریاستوں کو خود کرنا پڑے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مرکز نے اپنا بوجھ جو ہے اٹھا کے ریاستوں کے کندھوں پہ ڈالا ہے، جو اچھی بات نہیں ہے۔ مرکز کے پاس بہت پیسہ ہے، ریاست جو ہیں وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر مرکز ہی تھوڑا سا یہ بوجھ برداشت کرے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ تو دونوں طرف سے اعتراض ہے، ایک تو نام بدلنے پہ اور دوسری چیز پہ۔ اب آپ نے نا بہت سوال کیے، اس طرف آ جاتے ہیں۔ میں تو پہلے دن سے اس کی مخالفت کرتا آیا ہوں، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کا آپ کو نقصان نہیں ہوا لیکن ہمیں بھرپور نقصان ہوا۔ آپ کی 3 دریائیں جو ہیں آپ کے پاس رکھی گئیں، آپ کو پانی روکنے کا بھی پورا حق ملا، اس کا بھی کچھ حد تک خمیازہ ہم نے بھگتا، کیونکہ ڈیم آپ نے بنائے، علاقہ ہمارا ڈوبا۔ جو آپ کا رنجیت ساگر ڈیم ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو پانی کے اندر آیا وہ جموں کشمیر کا آیا، اور اس کا جو ہمیں ملنا چاہیے تھا کمپنسیشن وہ نہیں ملا، جو اس کا ہمیں بجلی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، جو اس میں ہمیں روزگار ملنا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ملا۔ لیکن چلیے ایک ہمسائے کے طور پہ ہم نے زیادہ شکایت نہیں کی۔ اب چلیے، اب اچھی بات یہ ہے کہ اب انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ جلد سے جلد ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ ہم وہ پانی خود استعمال کر سکیں۔ ہم نے مرکز کو 2 پروجیکٹس دیے ہیں جو ہمیں لگتا ہے ان پہ کام اگر ہوگا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک جہلم پہ ایک نیویگیشن بیراج، جس کو تلبل نیویگیشن بیراج کہا جاتا ہے، سوپور کے پاس، اس سے وولر میں پانی بڑھ جائے گا، جہلم کا لیول بڑھے گا۔ ایک تو بجلی کی پیداوار جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور ہم جہلم پہ جو ہے نیویگیشن کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخنور کے پاس چناب سے پانی نکالنا تاکہ جموں شہر کو ہم وہ پانی فیڈ کر سکیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے پھر 20-30 سال کے لیے جو ہے جموں کو پانی کی قلت نہیں ہوگی۔ دونوں چیزوں پہ مرکز سے بات چیت چل رہی ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ان میں تیزی لائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں جو سلٹ سے بھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ سلال ہو، دلہستی ہو، باقی ہو، انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ان کی ڈی سلٹنگ ہم کر نہیں پا رہے تھے،
अब मुझे लगता है इस मौके का फायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली करना चाहिए। सर, आप रिश्तों की बात कर रहे हैं, सिखों की क्या पोजीशन है जम्मू कश्मीर में? हमने अब किटी सिंहपुरा का जो मामला है वह कहाँ तक पहुंचा है? कौन सा मान लो किटी सिंहपुरा नहीं ना, सीबीआई ने इंक्वायरी की रिपोर्ट सबके सामने रखी गई। जो उसके लिए कसूरवार हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया। कुछ अब इस दुनिया में रहे नहीं, जो रहे हैं उनको जो है पकड़ने या वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा इसमें और क्या कहना है ना, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको गवर्नमेंट के कहने पे भरोसा नहीं है, या आप मानते हो कि छती सिंहपुरा के पीछे कोई और साजिश है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं गलत इंसान हूं ना अब ये सवाल करने का, क्योंकि मेरा जवाब आपको मुतमईन नहीं करेगा। मैं इतना ही कहूंगा, इससे आगे कहूंगा नहीं। सर, जम्मू कश्मीर को अलग अलग राज्य की तरफ मान्यता की जा रही है। अब लद्दाख का तो बेड़ा गर्क कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे ये। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकोनॉमी जो है, और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पे डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहां बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं, और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ा गर्क जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। सर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के आपसी रिश्ते और बेहतर हो और कारोबार बढ़े, उसके लिए क्या कुछ करने की आवश्यकता है? अब हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, ऊपर वाले की मेहरबानी से ताल्लुकात अच्छे हैं। मैंने कुछ चीज़ों की तरफ इशारा किया जहां बीच बीच में थोड़ी रिश्तों में खटास आ जाती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से और सियासी जो भी हुकूमत यहाँ बनती है उनका जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ ठीक ही ताल्लुकात रहते हैं। जो भी पंजाब का मुख्यमंत्री होता है, और खासकर आज इन दिनों हमारी और पंजाब की हुकूमत के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा आपके मुख्यमंत्री साहब श्रीनगर आए थे, सिखों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम वहाँ हुआ जिसमें मुझे खुद शामिल होने का मौका मिला, और हम चाहते हैं कि इसी तरह ताल्लुकात जो हैं वो बने रहें। जैसे पंजाब की नौजवान पीढ़ी को लगातार बदनाम किया है नशे को लेकर, अब जम्मू कश्मीर के नौजवान को भी लगातार टारगेट किया है कि नशा वहां पर काफी ज्यादा आ चुका है जम्मू कश्मीर। अब ये आप दो तरफ से देख सकते हो। एक तरफ से आप आंख बंद करके कह सकते हो ना आपके बदनाम किया जा रहा है, लेकिन है नहीं कुछ। लेकिन हकीकत यह है कि नशीली दवाइयों का असर है, इस्तेमाल हो रहा है, और जब हम सिर्फ ये कहते हैं ना हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम हकीकत से जो है हकीकत को जो है इनकार करके कहना चाहते हैं कि यह मसला ही नहीं है। हमें सबसे पहले तो हमें ये कबूल करना चाहिए कि एक मसला है। मैं पंजाब की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक मसला बना हुआ है नशीली दवाइयों का इस्तेमाल का, ड्रग्स का, चाहे वो जम्मू के तरफ हो या कश्मीर के तरफ हो। बॉर्डर्स हमारे मिलते जुलते हैं और हमारी लगातार कोशिश है, और इस कोशिश में पिछले 1-2 साल से हमने कामयाबी हासिल की है। ड्रग यूज जो है वो कम होता जा रहा है, उसको हम और जो है तवज्जो देके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, डन। पिछले दिनों सीएम साहब गए थे जो सिखों का बड़ा सर, मटन गुरुद्वारा साहब का एक काफी चेर से डिस्प्यूट चल रहा है, गुरुद्वारा बनाने के लिए अनुमति नहीं मिल रही, उसको वहां बना हुआ है ना, जमीन और मांग रहे हैं सर, जमीन जो एक्चुअल जमीन है उसका विवाद है जो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, वापस जाके पता कर लूंगा। आपके फादर साहब अक्सर ही आते रहते थे, हमने धर्मवीर मोर्चा की पिक्चर देखी, उसमें भी वो कई बार गोल्डन टेम्पल में आ रहे थे। आप तो पहली बार आ रहे हैं, पहले कभी
मौका नहीं मिला ना। वो हमेशा कहते हैं बुलावा, जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप लाख कोशिश करो नहीं आ पाओगे। बुलावा नहीं आया ना। जम्मू कश्मीर में भी एजिटेशन चलता रहा है फेडरलिज्म के हक में, है ना। पंजाब में भी एक ना, ऐसा नहीं है कि मैं पंजाब पहली बार आ रहा हूं, पंजाब तो मेरा आना जाना रहा। अब चलिए, अमृतसर नहीं आ पाया, अब चलिए, अभी तक नहीं आ पाया। आप कितनी बार कश्मीर आए हो ना? चलिए ठीक है, ओके, चलिए।